विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मारू नाम दिव्येशभाई के दवे। हूँ छेल्ला 17 वर्षथी आदर्श विद्यालय पाटण में जीव विज्ञानना शिक्षक तरीकेनी सेवा बजावुं छुं। मित्रों, गई वखते आपणे प्राणी वर्गीकरण भाग 1 में नुपूरक समुदाय सुधीना लक्षणों की चर्चा करी हती अने हवे त्यार पछी संधिपात समुदाय थी आपणे आज शरूआत करीशुं। तो शरूआत में संधिपात समुदाय प्राणी सृष्टिनो सौथी मोटो समुदाय छे। ते 9 लाख जेटली जातिओ धरावे छे। तेनो सौथी मोटो वर्ग कीटक वर्ग ए 7,50,000 जातिओ धरावे छे। तेओ त्रिगर्भस्तरी द्विपार्श्वीय देहकोष्ठी अंगतंत्र कक्षानुं दैहिक आयोजन धरावे छे। बाह्य कंकाल ए काइटिनयुक्त क्यूटिकलनुं बनेलुं शरीर खंडों में विभाजित मात्र बाह्य खंडन जोवा मळे छे, आंतरिक खंडन होतुं नथी। शरीर शीर्ष उरस अने उदर में विभाजित होय छे। केटलाकमां शीर्ष अने उरस भेगा मळी शिरोरसनुं निर्माण करे छे, ज्यारे केटलाकमां उरस अने उदर भेगा मळी उरोदरनुं निर्माण करे छे। कीटक में उरस उपांग धरावे छे, ज्यारे उदर छे ए उपांग विहीन होय छे। श्वसन अंगो तरीके झालरो, झालरपोथी, फेफसापोथी के श्वसन नलिकाओ आवेली होय छे। वींछीमां अने करोडियामां आपणने फेफसापोथी जोवा मळे छे, ज्यारे लिम्युलसमां झालरपोथी जोवा मळे छे। तदुपरांत आपणने वंदा जेवा प्राणीओ में श्वसन नलिकाओ जोवा मळे छे। तमे अहीं आकृति में जोई शको छो के आ श्वसन नलिकाओ छे जे वंदामां आपणने जोवा मळे छे। अहीं आगळ लिम्युलस नामना प्राणीमां झालरपोथी जोवा मळे छे, ज्यारे करोडिया अने वींछीमां आपणने फेफसापोथी जोवा मळे छे, जे श्वसनांक तरीके कार्य करे छे। उत्सर्जन माटे हरितपिंड, मालपिदियन नलिकाओ तेमज कोक्सल ग्लेन्ड जोवा मळे छे। अहीं आकृति में तमे जोई शको छो आ हरितपिंड जोवा मळे छे। अहीं आगळ वंदामां पाचन मार्ग में मध्यांत्र अने पश्चांत्रना जोडाण स्थाने आ मालपिदियन नलिकाओ ए उत्सर्ग अंग तरीके काम करे छे। तदुपरांत केटलाक प्राणीओमां कोक्सल ग्लेन्ड ए पण उत्सर्ग अंग तरीके कार्य करे छे। संवेदी अंग तरीके संयुक्त आंख आवेली छे, जे नेत्रिकाओ धरावे छे। स्वाद पारखवा माटेनुं संवेदी अंग चलनपादमां छे, तेमज समतोला जाळवा माटे स्थित कोष्ठ पण जोवा मळे छे। तमे अहीं आकृतिमां नीचे फोटोग्राफमां जोई शको छो। आ संयुक्त आंख छे, नेत्रिकाओ धरावतुं आ संयुक्त आंख। हृदय पृष्ठ बाजुए खुल्लुं रुधिराभिसरण तंत्र छे। चेतातंत्र वक्ष बाजुए नक्कर बेवड़ू चेताकंदो ने चेतासूत्रो युक्त होय छे। तमे अहीं आकृतिमां जोई शको छो के संधिपात समुदायमां आ उपરની तरफ मतलब के पृष्ठ बाजुए रुधिर हृदय आवेલું હોય છે। એટલે હૃદય છે એ પૃષ્ઠ બાજુએ હોય છે। ખુલ્લા પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર આપણને જોવા મળે છે। બીજા ફોટોગ્રાફની અંદર આ ચેતાતંત્ર જે વક્ષ બાજુએ બેવડું અને નક્કર હોય છે, જે આ ચેતાકંદો આપણને જોવા મળે છે અને એમાંથી ચેતાઓ નીકળતી જોવા મળે છે। તો વક્ષ બાજુએ ચેતાતંત્ર અને પૃષ્ઠ બાજુએ પરિવહન તંત્ર જોવા મળે છે। સ્થલીય સંધિપાદમાં અંતઃફલન, જ્યારે જલીય સંધિપાદમાં બાહ્ય ફલન જોવા મળે છે। એપિસ મધ મેળવવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ। બોમ્બિક્સ છે એ રેશમ મેળવવા માટે ઉપયોગી છે। લેક્સિફરથી આપણે લાખ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। રોગવાહક મચ્છરમાં એનાફિલિસ, ક્યુલેક્સ, એડિસ વગેરે રોગવાહક છે। સેત્સે માખી, સેન્ડફ્લાય। समूह अने टोळामां जोवा मळता प्राणीमां तीड़ ए खूब प्रचलित अने जाणीतुं उदाहरण छे। समूहमां ते उड़ता होय छे त्यारे खेतरनो ऊभो पाक पण मिनिटोमां साफ करी दे छे। जीवंत अश्मी तरीके लिम्युलस
તેમજ પાંખ વિહીન કીટક તરીકે સિલ્વર ફિશ એ આપણને જોવા મળે છે. આ સિલ્વર ફિશની આકૃતિમાં ફોટોગ્રાફ છે. પાંખ વિહીન કીટક છે અને આ છે જીવંત અશ્મિ તરીકે લ્યુમ્યુલસ કિંગ ક્રેબ જોવા મળે છે. મૃદુકાય સમુદાય પ્રાણી સૃષ્ટિમાં દ્વિતીય ક્રમનો સૌથી મોટો પ્રાણી સમુદાય છે. ત્રિગર્ભસ્તરી, દ્વિપાર્શ્વીય, દેહકોષ્ઠી, અદેહખંડી, અપવાદરૂપ નિયોપિલિનામાં દેહખંડો જોવા મળે છે. શરીર દિવાલમાંથી રક્ષણાત્મક પ્રાવરનું નિર્માણ થાય છે જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું છે. અહીંયા આકૃતિમાં આ પ્રાણીઓમાં શંખ છે, છીપ છે વગેરેમાં, તદુપરાંત અહીંયા આગળ સ્નેલમાં આ જે આવરણ છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જેવા પદાર્થોનું બનેલું હોય જેને પ્રાવર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. શરીર 3 ભાગોમાં વિભાજિત છે. શીર્ષપાદ અને વાઇસરલ હમ્પ તરીકે ઓળખાતો ભાગ, આ ખૂંદવાળો ભાગ છે. આ ખૂંદવાળો ભાગ એ વાઇસરલ હમ્પ તરીકે ઓળખાય છે. વાઇસરલ હમ્પ એ પાચન માર્ગ અને દેહકોષ્ઠી અંગો ધરાવે છે. શરીરની ફરતે પ્રાવરનું આવરણ આવેલું હોય છે. મુખમાં ખોરાકને દળવા માટે કાઇટિનની બનેલી દંતયુક્ત પટ્ટી આવે જેને રેત્રિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રેત્રિકા એ આ સમુદાયની ખાસ વિશેષતા છે. દંતયુક્ત પટ્ટી છે. ખુલ્લા પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર, શ્વસન ઝાલરો અથવા ફુફ્ફુસીય ગુહા અથવા બંને અથવા તો શરીર દિવાલ દ્વારા પણ જોવા મળે છે કેટલાક પ્રાણીઓમાં. તેઓ અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ છે. વીંછી જેવા પ્રાણીઓમાં માદા પ્રાણી શરીરની અંદર ઈંડા મૂકે છે અને તેઓ નવજાત શિશુને જન્મ આપે છે, એટલે કે અપત્ય પ્રસવી હોય છે. રૂપાંતરણ જોવા મળે છે. ડીંભ અને પુખ્તોમાં ખોરાક ગ્રહણ પદ્ધતિ તથા નિવાસસ્થાનમાં આપણને વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. ઉત્સર્જન ઓર્ગન ઓફ બોજેનસ દ્વારા ઉત્સર્જન માટેનું અન્ય અંગ કેબર્સ ઓર્ગન જે યુનિયોમાં આપણને જોવા મળે છે. લિંગી પ્રજનન પ્રાણીઓ એકલિંગી અથવા દ્વિલિંગી, બાહ્ય ફલન જોવા મળે. વિકાસ સીધો અથવા મુક્ત તરતા ડિંભ સ્વરૂપે જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે પાયલા, પિંકટેડા, સેપિયા, લોલિગો, ઓક્ટોપસ, એપ્લાઇસિયા, ડેન્ટિલિયમ ને કિટોપ્લ્યુરા આ તેના કેટલાક ઉદાહરણો છે. શૂળત્વચી સમુદાય નીચેના 3 લક્ષણો કે જે તેમને મેરુદંડીના સૌથી નિકટતમ બનાવે છે. પહેલી બાબત, ટ્યુબ વિધિન ટ્યુબ ટાઈપ દૈહિક આયોજન જે ડ્યુટેરોસ્ટોમિક ઉદ્વિકાસી રેખાથી ઉદ્વિકસિત થયેલું છે. તેઓ એન્ટેરોસિલમ પ્રકારનો દેહકોષ્ઠ ધરાવે છે. ટ્યુબ વિધિન ટ્યુબ ટાઈપ દૈહિક આયોજન, ડ્યુટેરોસ્ટોમિક, એન્ટેરોસિલમ વગેરે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી છે. તેઓમાં મધ્યસ્તરીય અંતઃકંકાલ કે કેલ્શિયમની તકતીઓનું બનેલું છે. આ 3 લક્ષણો છે એ શૂળત્વચીને મેરુદંડીના સૌથી નિકટતમ તરીકેની સાબિતી પૂરી પાડે છે. તેઓ ગર્ભી અવસ્થાએ દ્વિપાર્શ્વ અને પુખ્તાવસ્થાએ અરીય સમમિતિ ધરાવે છે. એમ્બ્યુલેક્રલ સિસ્ટમ જલવાહક તંત્ર એ આ સમુદાયની ખાસ લાક્ષણિકતા છે. આ તંત્રમાં મેડ્રોપોરાઇટ તરીકે ઓળખાતી છિદ્રિષ્ઠ તકતી આવેલી છે. આ તકતીના છિદ્ર વડે જલવાહક તંત્રમાં પાણી દાખલ થાય છે અને આ તંત્ર સાથે સંકળાયેલા નાલી પગો છે એ પ્રચલનમાં મદદરૂપ થાય છે. તમે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. આ મેડ્રોપોરાઇટ તરીકે ઓળખાતી આ છિદ્રિષ્ઠ ચારણીમય તકતી છે જેના દ્વારા પાણી એમાં દાખલ થાય છે અને આ નાલી પગો તરીકે ઓળખાતી આ રચનાઓ છે જે પ્રચલનમાં મદદરૂપ થાય છે. જલવાહક તંત્ર એ દેહકોષ્ઠીય ઉદ્ભવ છે. દેહકોષ્ઠમાંથી ઉદ્ભવેલી રચના છે. તેમજ પ્રચલન, ખોરાક ગ્રહણ, ખોરાકનું વહન અને શ્વસનમાંથી મદદરૂપ થાય છે. જલવાહક તંત્રની શરૂઆત મેટ્રોપોરાઇટથી જોવા મળે છે. આ મેટ્રોપોરાઇટ છે ત્યાંથી જલવાહક તંત્રની શરૂઆત થાય છે. મેટ્રોપોરાઇટ કેનાલની શરૂઆત થાય છે જે રિંગ કેનાલમાં ખુલે છે. રિંગ કેનાલમાંથી મુખસ તરફ રેડિયલ કેનાલ તરફ લંબાયેલી છે અને પ્રત્યેક રેડિયલ કેનાલ છે એ લેટરલ કેનાલમાં ઉદ્ભવે છે અને જેમાં જે નાલી પગમાં ઉદ્ભવે છે. તમે જોઈ શકો છો આ ક્રમ મેટ્રોપોરાઇટથી જલવાહક તંત્રની શરૂઆત થાય છે જે આ રિંગ કેનાલમાં ખુલે છે અને રિંગ કેનાલમાંથી આ રેડિયલ કેનાલમાં જાય અને રેડિયલ કેનાલમાંથી આ લેટરલ કેનાલમાં થઈ
અને એ પાણી છે અથવા તો એ પ્રવાહી છે, વહન પામતું વહનશીલ દ્રવ્ય છે, એ આ નાલી પગમાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે આખું જલવાહક તંત્ર છે એ આ ક્રમમાં સુઆયોજિત રીતે વિતરિત થયેલું છે. હિમલ એન્ડ પેરીહિમલ સિસ્ટમ. રુધિર પરિવહન તંત્રના સ્થાને હિમલ અને પેરીહિમલ તંત્ર જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ પરિવહન તંત્ર છે એ ખુલ્લા પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર જોવા મળે છે. હિમલ અને પેરીહિમલ તંત્ર દર્શાવતો આ ફોટોગ્રાફ. રુધિરમાં શ્વસન રંજક દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે. હૃદય જોવા મળતું નથી કારણ કે પરિવહન તંત્ર સુવિકસિત છે નહીં. વિશિષ્ટ ઉત્સર્ગ અંગનો અભાવ છે. ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય તરીકે એમોનિયા અને બાહ્ય ફલન દર્શાવતા પ્રાણીઓ છે. ઉદાહરણ તરીકે એસ્ટેરિયાસ, સ્ટારફિશ, એકાઇનસ, સી અર્ચિન, એન્ટીડોન, સી લીલી, ક્યુક્યુમેરિયા, સી કુકુમ્બર, ઓફ્યુરા, બ્રિટર સ્ટાર એ એના કેટલાક ઉદાહરણો છે. સમુદાય સામી મેરુદંડી, હર્મિકોર્ડેટા ઓર સ્ટોમોકોર્ડેટા. શરૂઆતમાં સામી મેરુદંડી અને સમુદાય મેરુદંડીમાં સમાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ સત્ય મેરુદંડની ગેરહાજરીને કારણે હવે તેમને અમેરુદંડીના સમુદાય તરીકે વર્ણવાય છે. મોટાભાગના વર્ગીકરણ શાસ્ત્રીઓ તેમને મેરુદંડી ગણતા નથી. સામી મેરુદંડીઓમાં સત્ય મેરુદંડ ગેરહાજર. ઝાલર ફાટો હોય છે પણ તે પૃષ્ઠ બાજુએ આવેલી હોય છે. સ્ટોમોકોર્ડ એ મુખ ગુહાની છતમાંથી ઉદ્ભવેલ પોલો બહિરુદ ભેદ છે. તેને બક્કલ ડાયવર્ટિક્યુલમ પણ કહે છે અને તે શુંધમાં હાજર હોય છે. આ સમુદાય ખૂબ નાનું જૂથ છે જેમાં કૃમિ જેવા દરિયાઈ પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રાણીઓ ત્રિગર્ભસ્તરી, દ્વિપાર્શ્વી અને દેહકોષ્ઠી પ્રાણીઓ છે. શરીર નળાકાર, સૂંઢ, ગ્રીવા અને ધડમાં વિભાજિત. પરિવહન ખુલ્લા પ્રકારનું છે. અહીંયા આગળ આ સમુદાયનું પ્રાણી બાલાનોગ્લોસસ એની આકૃતિ આપી છે. અગ્રભાગે સૂંઢ જેવી રચના છે, ત્યારબાદનો ભાગ ધડ અને છેલ્લે ગ્રીવા અને પછી ધડવાળો ભાગ આપણને જોવા મળે છે. ઉત્સર્જન માટે સૂંઢ ગ્રંથિ જોવા મળે છે. શ્વસન ઝાલરો દ્વારા એકલિંગી પ્રાણીઓ છે. બાહ્ય ફલન જોવા મળે છે. વિકાસ પરોક્ષ, જેમાં મુક્ત તરતા ટોર્નેરિયો ડિંબ આપણને જોવા મળે છે. બાલાનોગ્લોસસ, ગ્લોસોબેલેનસ અને સેકોગ્લોસસ એ આ સમુદાયના કેટલાક પ્રાણીઓના ઉદાહરણ છે. સમુદાય મેરુદંડી. અગત્યના કેટલાક લક્ષણો. મેરુદંડ જીવનના કેટલાક તબક્કામાં અથવા આજીવન જોવા મળે છે. પૃષ્ઠ પોલું કરોડરજ્જુ છે. જોડમાં કંઠનાલીય ઝાલર ફાટો આવેલી હોય છે અને પશ્ચ ગુદાપુચ્છ જોવા મળવી તે આ સમુદાયની ખાસ લાક્ષણિકતા છે. સમુદાય મેરુદંડીને 3 ઉપસમુદાયમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે: પુચ્છ મેરુદંડી, શીર્ષ મેરુદંડી અને પૃષ્ઠવંશી. ઉપસમુદાય પુચ્છ મેરુદંડી યુરોકોર્ડેટા. આ ઉપસમુદાયને ટ્યુનિકેટા પણ કહે છે કારણ કે પુખ્ત અવસ્થાએ તેના શરીર દિવાલ સેલ્યુલોઝ જેવા કાર્બનિક પદાર્થ ટ્યુનિસિન વડે સખત બનેલી હોય છે. મેરુદંડ એ ડિંભની પૂંછડીમાં જ જોવા મળે છે. પુખ્ત અવસ્થાએ નાશ પામે છે. એસિડિયન ટેડપોલ એ રિટ્રોગ્રેસિવ મેટામોર્ફોસિસ મતલબ કે વિપરીત રૂપાંતરણ દર્શાવે છે, જેમાં વધુ વિકસિત ડિંભ એ ઓછા વિકસિત પુખ્ત પ્રાણીમાં પરિણમે છે. એટલે અહીંયા આગળ વિકાસક્રમ ઉલટો થયેલો જોવા મળે છે. નોર્મલી ડિંભ હોય છે એ ઓછું વિકસિત હોય છે અને પુખ્ત પ્રાણી વધારે વિકસિત અને જટિલ દેહરચનાવાળું હોય. એના સ્થાને અહીંયા આગળ વિપરીત પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે, એટલે એને રિટ્રોગ્રેસિવ મેટામોર્ફોસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં 2 ફોટોગ્રાફ બતાવે છે. પહેલો ફોટોગ્રાફ છે એ એસિડિયા નામના પ્રાણીનો છે અને બીજો છે એ સાલ્પા તરીકે ઓળખાતા પ્રાણીઓનો છે, જે આ બંને આ સમુદાયના પ્રાણીઓ છે. દાખલા તરીકે હર્મેડીના, હાર્ટમેનિયા, સિક્વિટ, એસિડિયા, સાલ્પા અને ડોલિયોલમ, જેમાં એસિડિયા અને સાલ્પાના 2 ફોટોગ્રાફ અહીંયા આગળ દર્શાવેલા છે આ ઉપસમુદાયના. બીજો ઉપસમુદાય છે શીર્ષ મેરુદંડી, સિફિલોકોર્ડેટા. મેરુદંડ શીર્ષ તરફ લંબાયેલ હોવાથી આ ઉપસમુદાયનું નામ શીર્ષ મેરુદંડી રાખવામાં આવ્યું છે અને મેરુદંડ આજીવન જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ એમ્ફિયોક્સસ એનું ઉદાહરણ છે. એનો ફોટોગ્રાફ નીચે બતાવેલો છે. આ ફોટોગ્રાફ એમ્ફિયોક્સસનો છે. કંઠનાળીય ઝાલર ફાટો વધુ સંખ્યામાં અને વધુ વિકસિત હોય છે. કંઠનળીની બંને પાર્શ્વ બાજુએ ઝાલર ફાટો આવેલી હોય છે. પૂંછડી આજીવન હોય છે. દાખલા તરીકે બ્રેન્કિયોસ્ટોમા,
एम्फियोक्सस। उपसमुदाय पृष्ठवंशी वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। તેઓ સૌથી વિકસિત મેરુદંડીઓ છે જે મગજની ફરતે મસ્તક અથવા મસ્તક પેટી ધરાવે છે. મેરુદંડ માત્ર ગર્ભાવસ્થામાં જ જોવા મળે છે. પુખ્તાવસ્થાએ આ મેરુદંડ છે એ કરોડ સ્તંભમાં રૂપાંતરિત થાય છે. પૃષ્ઠવંશીઓ વક્ષ બાજુએ સ્નાયુમય હૃદય ધરાવે છે જે 2, 3 કે 4 ખંડોનું બનેલું હોય. ઉત્સર્જન અને આશ્રુતિ નિયમન માટે મૂત્રપિંડો અને જોડમાં ઉપાંગો આવેલા હોય છે. બધા જ પૃષ્ઠવંશીઓ મેરુદંડી છે, પણ બધા જ મેરુદંડી પ્રાણીઓ પૃષ્ઠવંશી નથી. આ બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખવાની છે મિત્રો. હનુવિહીન પ્રાણીઓ તેઓ બધા જ પૃષ્ઠવંશીઓમાં સૌથી આદિ પ્રાણીઓ છે. મુખમાં જડબા ન હોવાથી તેમણે હનુવિહીન પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમને જોડમાં પાર્શ્વીય ઉપાંગો હોતા નથી. તેમને પૃષ્ઠ બાજુએ એક જ નાસિકા છિદ્ર આવેલું છે. અંતઃકર્ણમાં 1 અથવા 2 અર્ધવર્તુળી નલિકાઓ આવેલી હોય છે. તેઓમાં એક જ વર્ગ ચુષ્મુખાનો સમાવેશ થાય છે. વર્ગ ચુષ્મુખા સાયક્લોસ્ટોમાટા. આ વર્ગના બધા જ સભ્યો કેટલીક મત્સ્ય પર બાહ્ય પરોપજીવી. તેઓનું શરીર લંબાયેલું, શ્વસન માટે 5 થી 7 જોડ ઝાલર ફાટો અને ચૂષક પ્રકારનું વર્તુળાકાર જડબાવિહીન મુખ ધરાવે છે. અહીંયા આગળ આ હેગફિશ અને નીચે છે એ લેમ્પ્રી, આ બેના ફોટોગ્રાફ આપેલા છે જે વર્ગ ચુષ્મુખાના 2 પ્રાણીઓ અહીંયા આગળ જોવા મળે છે, હેગફિશ અને લેમ્પ્રી. તેમના દેહ પર ભીંગડાનો અભાવ હોય છે તેમજ જોડમાં મીનપક્ષનો અભાવ હોય છે. અંતઃકંકાલ કાસ્થીનું બનેલું હોય છે. પરિવહન બંધ પ્રકારનું પરિવહન તંત્ર આપણને જોવા મળે છે. તેઓ સમુદ્રવાસી છે પરંતુ પ્રજનન ઋતુમાં પ્રજનન માટે મીઠા પાણીમાં સ્થળાંતર કરે છે. પ્રજનન બાદ થોડાક દિવસ પછી તેઓ મૃત્યુ પામે છે, પણ તેમના ડિંબ જે એમોસિટી તરીકે ઓળખાય છે એ રૂપાંતરણ બાદ પાછા સમુદ્રમાં ફરે છે. દાખલા તરીકે પેટ્રોમાઇઝોન, લેમ્પ્રી એન્ડ માઇક્ઝિન, હેગફિશ એ આ વર્ગ ચુષ્મુખાના 2 પ્રખ્યાત ઉદાહરણો છે. જડબાધારી પ્રાણીઓ નેથોસ્ટોમેટા. તેઓ ઉચ્ચ કક્ષાના પૃષ્ઠવંશીઓ છે. ગર્ભ વિકાસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલો મેરુદંડ છે એ પુખ્તાવસ્થાએ કરોડ સ્તંભમાં રૂપાંતર પામે છે. જોડમાં મીનપક્ષ કે ઉપાંગો હાજર, મુખમાં જડબા હાજર, જોડમાં નાસિકા છિદ્રો જોવા મળે છે. અંતઃકર્ણ 3 અર્ધવર્તુળી નલિકાઓ ધરાવે છે. તેને 2 ઉપરી વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે, મત્સ્ય અને ચતુષ્પાદ. ઉપરી વર્ગ મત્સ્ય. તેઓ સત્ય માછલીઓ છે. બધી જ જલીય, શરીર પર મીનપક્ષ, શ્વસન લાક્ષણિક રીતે ઝાલરો દ્વારા શીત ધરાવતા પ્રાણીઓ છે. તેઓ સુવિકસિત પારદર્શક ત્રીજું પોપચું ધરાવે છે. મત્સ્ય અને ઉભયજીવીઓને એનેમનિયોટ્સ મતલબ ઉલ્વ કોથળી વિહીન પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે સરીસૃપ, વિહંગ અને સસ્તન એ ઉલ્વ કોથળીયુક્ત પ્રાણીઓ છે. વર્ગ કાસ્થી મત્સ્ય. તેઓ સમુદ્રવાસી છે અને કાસ્થીનું બનેલું અંતઃકંકાલ ધરાવે છે. શીત રુધિરવાળા પ્રાણીઓ. બાહ્ય કંકાલ અધિચર્મીય પ્લેકોઇડ ભીંગડાનું બનેલું છે તેમજ દાંતને સમમૂલક અંગ છે. અહીંયા આગળ આકૃતિમાં પ્લેકોઇડ પ્રકારના ભીંગડાનો ફોટોગ્રાફ બતાવેલો છે. દાંત એ પ્લેકોઇડ ભીંગડાનું રૂપાંતરિત સ્વરૂપ છે અને દાંત એ અંતર્વલિત મતલબ કે અંદરની તરફ વળેલા હોય છે. નીચે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો, શાર્કની અંદર દાંત છે એ અંદરની તરફ વળેલા હોય છે અને એ દાંત એ પ્લેકોઇડ ભીંગડાનું રૂપાંતરિત સ્વરૂપ છે. કાયમીરામ સિવાય ઝાલર ફાટો ખુલ્લી હોય છે, મતલબ કે અહીં ઝાલર ઢાંકણ વડે ઢંકાયેલી હોતી નથી. જડબા સુવિકસિત, મુખ વક્ષ બાજુએ આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે કે અહીંયા આગળ મુખ છે એ વક્ષ બાજુએ આવેલું હોય છે. મુખ વક્ષ બાજુએ આંતરડામાં કુંતલાકાર વાલ્વ, સ્ક્રોલ વાલ્વ હાજર હોય છે. પાચન માર્ગ અવસારણીમાં ખુલે છે. બાહ્ય નાસિકા છિદ્રો શીર્ષની વક્ષ બાજુએ ખુલે છે. અંતઃનાસિકા છિદ્રોનો અભાવ હોય છે. પુચ્છ મીનપક્ષ અસમાન છે, જે અહીં આકૃતિમાં જોઈ શકાય છે. આ પુચ્છ મીનપક્ષ છે એ અસમાન પ્રકારનું આપણને
કાસ્થી મત્સ્યમાં જોવા મળે છે. હૃદય દ્વિખંડી હોય છે, જેમાં એક કર્ણક અને એક ક્ષેપકનો સમાવેશ થાય. દ્વિખંડી હૃદય હોય છે. સુવિકસિત ફુફ્ફુસકાંડ અને શિરાકોટર જોવા મળે છે. સુવિકસિત મૂત્રપિંડ નિવાહિકા શિરાતંત્ર જોવા મળે છે. મેસોનેફ્રિક મૂત્રપિંડ દર્શાવતા આ પ્રાણીઓ છે. મૂત્રપિંડના વિકાસમાં 3 પ્રકારની ના મૂત્રપિંડ, પ્રોનેફ્રિક, મેસોનેફ્રિક અને મેટાનેફ્રિક, એમ 3 પ્રકારના મૂત્રપિંડ પૈકી આ મેસોનેફ્રિક પ્રકારના મૂત્રપિંડ આપણને મત્સ્યોમાં જોવા મળે છે. યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે. મસ્તિષ્ક ચેતાઓ 10 જોડ પાર્શ્વીય રેખાંગ સુવિકસિત જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો આકૃતિમાં પાર્શ્વીય રેખાંગ છે, સંવેદી અંગ છે. આ પાર્શ્વીય રેખાંગ વડે માછલીને પાણીના દબાણ વિશેનો ખ્યાલ આવે છે, તેમજ અન્ય તરંગો વિશેની માહિતી અને પાર્શ્વીય રેખાંગ પરથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ રિયો રિસેપ્ટર એ મત્સ્યમાં આપણને જોવા મળે છે. ફેફસા અથવા વાતાશયો ગેરહાજર હોય છે. તેમણે સતત તરતા રહેવું પડે છે, નહીંતર પાણીમાં ડૂબી જાય છે. માટે કાસ્થી મત્સ્ય કન્ટિન્યુઅસ તરતા રહેવું પડે છે. તેઓ અવસારણી ધરાવે છે. નરમાં પેલ્વિક ક્લેસ્પર્સ જોવા મળે છે, જે મૈથુન ક્રિયામાં ઉપયોગી છે. અંતઃફલન જોવા મળે છે. કેટલાક અપત્ય પ્રસવી છે, દાખલા તરીકે ડોગફિશ, દાખલા તરીકે ઇન્ડિયન શાર્ક, ટોર્પિડો ઇલેક્ટ્રી રે, ટ્રિગોન, સ્ટિંગ રે, કાઇમીરા, રેબિટ ફિશ, રિનોબેટસ, ગિટાર ફિશ, પ્રિસ્ટિસ, શોફિશ, સ્ફીમા, હેમર હેડર શાર્ક, હેડેડ શાર્ક, એન્ડ કાર્કેરડોન, ગ્રેટ વ્હાઇટ શાર્ક. આ બધા કાસ્થી મત્સ્યના કેટલાક ઉદાહરણો છે. વર્ગ અસ્થિ મત્સ્ય. તેઓ સામુદ્રિક અને મીઠા પાણીમાં વસે છે. અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું છે. શીત રુધિર ધરાવે છે અને પુચ્છ મીનપક્ષ સમાન છે. અહીંયા આગળ આ પુચ્છ મીનપક્ષ સમાન હોય એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાહ્ય કંકાલ સાયક્લોઇડ, ટીનોઇડ કે ગેનોઇડ પ્રકારના ભીંગડા ધરાવે છે. ભીંગડા મધ્યસ્તરીય ઉદ્ભવ ધરાવે છે. આ સાયક્લોઇડ પ્રકારના ભીંગડા છે. કાસ્થી મત્સ્યમાં આપણને પ્લેકોઇડ પ્રકારના ભીંગડા અને અધિચર્મીય ભીંગડા હતા. અહીંયા આગળ મધ્યસ્તરમાંથી આ ભીંગડા ઉદ્ભવે છે. મુખ અગ્રભાગે પાચન માર્ગ મળદ્વારમાં ખુલે છે. અવસારણી ગેરહાજર છે. કાસ્થી મત્સ્યમાં આપણને અવસારણી જોવા મળતી હતી, જે અસ્થિ મત્સ્યમાં અવસારણી સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર જોવા મળે છે. કાસ્થી મત્સ્યમાં આપણને મુખ વક્ષ બાજુએ જોવા મળતું હતું, જ્યારે અસ્થિ મત્સ્યમાં મુખ એ અગ્રભાગે જોવા મળે છે. બાહ્ય નાસિકા છિદ્રો શીર્ષમાં પૃષ્ઠ બાજુએ, લંગ ફિશમાં અંતઃનાસિકા છિદ્રો જોવા મળે છે. વાત કોથળી જોવા મળે, જે તરવામાં મદદરૂપ થાય છે, શ્વસનંગ તરીકે પણ મદદરૂપ થાય છે. આવી વાત કોથળી આપણને કાસ્થી મત્સ્યમાં જોવા મળતી નથી. 4 જોડ જાલર ફાટો કે જે જાલર ઢાંકણ યુક્ત છે, આ જાલર ઢાંકણ આપણને જોવા મળે છે, જે જાલર ફાટોને ઢાંકે છે. કાસ્થી મત્સ્યમાં જાલર ફાટો ખુલ્લી હોય છે. અસ્થિ મત્સ્યમાં જાલર ઢાંકણથી ઢંકાયેલી જાલર ફાટો આપણને જોવા મળે છે. હૃદય દ્વિખંડી છે. ફુફ્ફુસકાંડ તેમજ શિરાકોટર જોવા મળે છે. લંગફિશમાં હૃદય ત્રિકોટરીય છે, જેમાં 2 કર્ણક અને 1 ક્ષેપક છે. આપવાદરૂપ બાબત આપણે યાદ રાખીશું. સુવિકસિત મૂત્રપિંડ નિવાહિકા શિરાતંત્ર જોવા મળે છે. મેસોનેફ્રિક પ્રકારનું મૂત્રપિંડ છે. એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે. આ અસ્થિ મત્સ્ય અને કાસ્થી મત્સ્યમાં આ એક તફાવત પણ ખાસ યાદ રાખવો પડે. કાસ્થી મત્સ્ય યુરિયા ત્યાગી છે. અસ્થિ મત્સ્ય છે એ એમોનિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ છે. 10 જોડ મસ્તિષ્ક ચેતાઓ જોવા મળે. પાર્શ્વીય રેખાંગ એ સંવેદી અંગ છે. મોટે ભાગે બાહ્ય ફલન, અંડપ્રસવી અને સીધો વિકાસ આપણને જોવા મળે છે. અસ્થિ મત્સ્ય દરેક પ્રકારના પાણીમાં જોવા મળે છે. મીઠા પાણીમાં, સામુદ્રિક તેમજ બંને પ્રકારનું મિશ્રણ પાણીમાં પણ આપણને જોવા મળે છે. અસ્થિ મત્સ્ય મોટે ભાગે સામુદ્રિક છે. એમાં સામુદ્રિકના ઉદાહરણોમાં એક્ઝોસિટસ, ફ્લાઇંગ ફિશ, હવામાં ડાઈવ લગાવી શકતી આ માછલી છે. એની જે ફોટોગ્રાફ તમે જોઈ શકો છો એ કંઈક અંશે, થોડા અંશે એ હવામાં ડાઈવ લગાવી શકે છે. હિપોકેમ્પસ, સી હોર્સ, જેમાં નર બ્રૂડ પાઉચ મતલબ કે ઈંડા મૂકવાની કોથળી ધરાવે છે. અહીંયા આગળ આ નર સી હોર્સ છે, સમુદ્ર ઘોડો, એ આ
ઈંડામાંથી તમે જુઓ અહીંયા આગળ એનું બાળ પ્રાણી બહાર આવતું દેખાય છે. તો એ બ્રૂડ પાઉચ ઈંડા મૂકવાની કોથળી ધરાવે છે જે નર પ્રાણી સાથે સંકલિત છે. પછી મીઠા પાણીમાં જોવા મળતા અસ્થિ મત્સ્યમાં લેબિયો, કટલા, ક્લેરિયાસ વગેરે એ મીઠા પાણીમાં આપણને જોવા મળતા અસ્થિ મત્સ્ય છે. માછલીઘરમાં બીટા કે ફાઇટિંગ ફિશ, ટેરોફાઇલમ, એંગલ ફિશ. ગેમ્બુસિયા એ મચ્છરની ઈયળોનો શિકાર કરતી માછલી છે. જ્યાં પાણી વધારે ભરાઈ રહેતું હોય અને મચ્છરનો ત્રાસ વધારે હોય ત્યાં આ ગેમ્બુસિયા માછલીનો ઉછેર કરવામાં આવે છે. તો એ પણ એક અસ્થિ મત્સ્યનું ઉદાહરણ છે. લેટિમેરિયા એ જીવંત અશ્મિ છે. તેને જીવંત મત્સ્યોમાં સૌથી આદિ માનવામાં આવે છે. તે મત્સ્ય અને ઉભયજીવીને જોડતી કડી છે. તેને ક્રોસુપ્ટેજીમાં મૂકવામાં આવે છે પણ ઝાલરો દ્વારા પણ શ્વસન કરે છે. અહીંયા આગળ એનો ફોટોગ્રાફ બતાવેલો છે. લેટિમેરા એ જીવંત અશ્મિ રૂપ છે. બહુ ઓછી સંખ્યામાં તે હવે જોવા મળે છે. મત્સ્ય અને ઉભયજીવીને જોડતી કડી ખાસ આપણે યાદ રાખીશું. તે વર્ગ ઉભયજીવી એમ્ફીબિયા. તેઓ સ્થલીય અને જલીય નિવાસ સ્થાનને અનુકૂલિત હોય છે. શીત રુધિર ધરાવતા પ્રાણીઓ છે. ત્વચા ભીની, ચીકણી અને શ્લેષ્મ ગ્રંથિયુક્ત હોય છે. ત્વચા ભીંગડા વગરની હોય છે અને જો હોય તો ત્વચાની અંદર હોય છે. શરીર શીર્ષ અને ધડમાં વિભાજિત છે. કેટલાકમાં પૂંછડી હાજર હોય છે. પ્રચલન માટે 2 ઉપાંગો, 2 જોડ ઉપાંગો આવેલા હોય છે. ગર્ભીય અવસ્થાએ ઝાલરો જોવા મળે છે. કેટલાકમાં પુખ્તાવસ્થાએ ફેફસા પણ જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ ખોપરીમાં 2 પશ્ચકપાલી કંદુકો જોવા મળે છે. પશ્ચકપાલી કંદુક એ ખોપરીના પશ્ચ છેડે આવેલા ઉપસેલા વિસ્તારો છે જે કરોડસ્તંભની પ્રથમ કશેરુકા સાથે જોડાતા હોય છે. તો અહીંયા આગળ આપણને 2 પશ્ચકપાલી કંદુકો આપણને પશ્ચકપાલી સાથે સંકળાયેલા જોવા મળે. પાચન માર્ગ, ઉત્સર્ગ માર્ગ અને પ્રજનન માર્ગ એ અવસારણીમાં ખુલે છે. શ્વસન અંગો તરીકે ત્વચા, ફેફસા, મુખ કંઠનાલીય ગુહા તેમજ ઝાલરો જેવા શ્વસન અંગો જોવા મળે. હૃદય ત્રિખંડીય જેમાં 2 કર્ણકો અને 1 ક્ષેપક આપણને જોવા મળે છે. શિરા કોટર અને ફુફ્ફુસ કાંડ પણ જોવા મળે છે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો. ઉપર આ 2 કર્ણકો છે, નીચે એક મોટું આ ક્ષેપક છે. એમાં આપણને આ પૃષ્ઠ બાજુએ શિરા કોટર જોવા મળે છે. વક્ષ બાજુના દેખાવમાં આ ધમની કાંડ જોવા મળે છે. એટલે 2 કર્ણક અને 1 ક્ષેપક. તદુપરાંત આપણને આ ફુફ્ફુસ કાંડ જોવા મળે છે અને આ શિરા કોટર પણ આપણને સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. રક્તકણો અંડાકાર અને કોષ કેન્દ્રીય હોય છે. જે સસ્તન પ્રાણીઓમાં રક્તકણો કોષ કેન્દ્ર વિહીન હોય છે પરંતુ અહીં ઉભયજીવીમાં કોષ કેન્દ્રયુક્ત રક્તકણો છે. યકૃત અને મૂત્રપિંડ એમ બંને નિવાહિકા શિરાતંત્રો આપણને દેડકા જેવા ઉભયજીવી વર્ગના પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે. મેસોનેફ્રિક પ્રકારના મૂત્રપિંડ છે. જે મત્સ્યમાં જે પ્રકારના મૂત્રપિંડ હતા એ જ પ્રકારનો વિકાસક્રમ અહીં આપણને ઉભયજીવીમાં પણ જોવા મળે છે. બધા જ ડિંબીય સ્વરૂપો અને પૂંછડી ધરાવતા ઉભયજીવીઓ એમોનિયા ત્યાગી છે. જ્યારે પુખ્ત દેડકો અને ટોળ જેવા પ્રાણીઓ છે તે યુરિયા ત્યાગી પ્રાણીઓ તરીકે ઓળખાય છે. બાહ્ય કર્ણનો અભાવ છે. કર્ણપટલની અંદરની તરફ એક જ મધ્ય કર્ણ અસ્થિ જોવા મળે છે. અહીં આકૃતિમાં તમે નીચે જોઈ શકો છો. આ કર્ણપટલ છે. 10 જોડ મસ્તિષ્ક ચેતાઓ પાર્શ્વી રેખાંગ ડિંભીય અવસ્થાએ જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ આ ટેડપોલ છે એમાં આ પાર્શ્વી રેખાંગ જે આપણને જોવા મળે છે. તો ડિંભી અવસ્થામાં પાર્શ્વી રેખાંગ જોવા મળે છે. બાહ્ય ફલન દર્શાવતા બાહ્ય ગર્ભ વિકાસક પ્રાણીઓ છે. રૂપાંતરણની ઘટના જોવા મળે છે. તેઓ માત્ર મીઠા પાણી અને ભેજયુક્ત જમીનમાં જ જોવા મળે છે. ઉભયજીવીઓ સમુદ્રમાં જોવા મળતા નથી. દાખલા તરીકે ટોડ, ફ્રોગ, ટ્રી ફ્રોગ, સેલામાન્ડર, લિમ્બલેસ એમ્ફિબિયન્સમાં ઇક્થિયોફિશ. આ ઇક્થિયોફિશનો ફોટોગ્રાફ છે જે ઉપાંગવિહીન છે. સેલામાન્ડર છે, આ ટોડ છે, આ ટ્રી ફ્રોગ છે અને આ સામાન્ય ફ્રોગ છે. વર્ગ સરીસૃપ રેપ્ટિલિયા. પીઠે સરકીને ચાલતા પ્રાણીઓ છે. ત્વચા શુષ્ક ભીંગડાયુક્ત, શ્વસન ફેફસા દ્વારા જોવા મળે છે. 2 લક્ષણો સરીસૃપને સાચા અર્થમાં ભૂમિ નિવાસી બનાવે છે. એક અંતઃફલનનો વિકાસ થવો અને બીજું ઉલ્વ કોથળીનો વિકાસ. આ 2 લક્ષણો છે એ સરીસૃપને ભૂમિ નિવાસી બનાવવામાં મદદરૂપ થયા છે. 2 જોડ ઉપાંગો
દરેક ઉપાંગ 5 આંગળીઓ ધરાવે, દરેક આંગળીઓ નહોરયુક્ત છે. કેટલીક ગરોળીઓ અને સાપમાં ઉપાંગ વિહીન અવસ્થાઓ જોવા મળી છે. સાપ અને ગરોળીમાં પ્લુરોડોન્ટ પ્રકારના દાંત, જ્યારે મગરમાં થિકોડોન્ટ પ્રકારના દાંત, થિકોડોન્ટ મતલબ કે તે પેઢાના ખાડામાં ખૂંપેલા હોય તેવા દાંત જોવા મળે છે. દરિયાઈ કાચબામાં દાંત ગેરહાજર છે. તેના સ્થાને હોર્ની બીક્સ મતલબ કે ઉપસેલી ચાંચ જેવી શિંગડામય રચનાની બનેલી રચનાઓ, અણીદાર રચનાઓ, ચાંચ જેવી રચનાઓ જોવા મળે છે. ખોપરીમાં એક જ પશ્ચકપાલી કંદૂક છે. જે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા પ્રમાણે ઉભયજીવીમાં 2 પશ્ચકપાલી કંદૂક હતી, અહીંયા આગળ સરીસૃપમાં એક જ પશ્ચકપાલી કંદૂક જોવા મળે છે. હૃદય ત્રિખંડી છે, જેમાં 2 ક્ષેપકમાં આંતરક્ષેપક પટલ અપૂર્ણ રીતે વિભાજિત હોય છે. મગરમાં હૃદય 4 ખંડોનું બનેલું છે. 2 દૈહિક કમાનો જોવા મળે છે. રક્તકણો અંડાકાર અને કોષકેન્દ્રયુક્ત હોય છે. મેટાનેફ્રિક પ્રકારના મૂત્રપિંડ, યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ. મિત્રો આ યાદ રાખીશું, મત્સ્યમાં અને ઉભયજીવમાં મેસોનેફ્રિક પ્રકારના, પરંતુ અહીંયા આગળ હવે આપણને મેટાનેફ્રિક પ્રકારના મૂત્રપિંડ જોવા મળે છે સરીસૃપમાં. 12 જોડ મસ્તિષ્ક ચેતાઓ જોવા મળે છે. જેકોબ્સન્સ ઓર્ગન એ વધારાનું ઘ્રાણ સંવેદી અંગ છે, જે મુખ ગુહાની છત પર આવેલું છે, અને સાપ તેમજ ગરોળીઓમાં આ ઓર્ગન વધારે વિકસિત હોય છે, જેથી કરીને તેઓ બહુ ઝડપથી ગંધ અને દૂરથી પણ એ ગંધ પારખી શકે છે. બાહ્ય કર્ણનો અભાવ છે. કર્ણપટલ જોવા મળે છે. એકલિંગી પ્રાણીઓ છે. નર સ્નાયુમય મૈથુનાંગ ધરાવે છે. અંતઃફલન અંડપ્રસવી પ્રાણીઓ શીત રુધિરવાળા પ્રાણીઓ છે. ઉદાહરણ તરીકે કિલોન એટલે કે ટર્ટલ, ટોર્ટોઇસ, ટ્રી લિઝાર્ડ, ગાર્ડન લિઝાર્ડ, ક્રોકોડાઇલ, એલિગેટર, વોલ લિઝાર્ડ, કોબ્રા વગેરે આ સમુદાયના ખૂબ જ પ્રખ્યાત ઉદાહરણો છે. વિશ્વમાં એકમાત્ર ઝેરી ગરુડી જેનું નામ હેલોડર્મા, પાયથોન મતલબ અજગર એ બિન ઝેરી સાપ છે. વર્ગ વિહંગ એવ્સ. વિહંગ એ પીંછાયુક્ત દ્વિપાદ, સાચા અર્થમાં ઉડતા ગરમ રુધિરવાળા પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ છે. અત્યાર સુધીના બધા પ્રાણીઓ આપણને શીત રુધિરવાળા જોવા મળ્યા છે, પરંતુ અહીં આપણને ઉષ્ણ રુધિરવાળા પ્રાણીઓ જોવા મળવાની શરૂઆત વિહંગથી થાય છે. જડબા એ દાંતવિહીન ચાંચમાં રૂપાંતર પામેલા છે. ઉપાંગો 2 જોડમાં જોવા મળે છે. અગ્ર ઉપાંગો ઉડવા માટે પાંખોમાં રૂપાંતરિત થયેલા હોય છે. પ્રત્યેક પશ્ચુપાંગ એ નહોરયુક્ત 4 આંગળીઓ ધરાવે, જે ચાલવા, તરવા કે વૃક્ષની ડાળી પર બેસવા માટે અનુકૂલિત છે. બાહ્ય કંકાલ પીંછા, ભીંગડા અને નહોરનું બનેલું છે, જે અધિચર્મમાંથી બનેલું છે. ત્વચા ગ્રંથિ વિહીન છે. માત્ર પૂંછડીના તલ ભાગે યુરોપજીયલ અથવા તો પ્રીન ગ્લેન્ડ એટલે કે તૈલી ગ્રંથિઓ જોવા મળે છે. તૈલી ગ્રંથિના સ્રાવને લીધે પીંછા એ પાણીથી ભીંજાતા નથી. ઉડી ન શકતા તથા પોપટમાં તૈલી ગ્રંથિનો અભાવ હોય છે. પેક્ટોરાલિસ મેજર એ પક્ષીઓમાં સૌથી લાંબો અને શક્તિશાળી ઉડ્ડયન સ્નાયુ છે, જે અહીં આકૃતિમાં બતાવ્યો છે. આ પેક્ટોરાલિસ મેજર તરીકે ઓળખાતો આ સૌથી વધુ શક્તિશાળી સ્નાયુ છે. અસ્થિ છિદ્રિષ્ઠ અને પોલા હોય છે, અને એક જ પશ્ચકપાલી કંદૂક હોય છે. વિહંગમાં મોટે ભાગે વજન ઓછું થાય શરીરનું, એ માટેના અનુકૂલનો મોટે ભાગે જોવા મળતા હોય છે. પશ્ચ ઉરસીય કશેરુકાઓ, કટી કશેરુકાઓ, ત્રિક કશેરુકાઓ અને અગ્રસ્થ પુચ્છીય કશેરુકાઓ વગેરે એકબીજામાં વિલીન પામી સિન્સેક્રમનું નિર્માણ કરે છે. છેલ્લી 3 થી 4 કશેરુકાઓ એકબીજામાં વિલીન પામી અને પાઇગોસ્ટાઇલનું નિર્માણ કરે છે. ઉરોસથી પહોળું ઉડ્ડયન માટે વધુ જોડાણ સપાટી રચે છે. પાંસળીઓ પશ્ચ દિશા તરફ લંબાયેલ યુનિસિનેટ પ્રોસેસિસ ધરાવે છે. એ અહીંયા આગળ આ યુનિસિનેટ પ્રોસેસિસ આ નીચેના ફોટોગ્રાફમાં દર્શાવેલા છે. 2 ક્લેવિકલ
એટલે કે અક્ષક અને એક ઇન્ટરક્લેવિકલ એટલે કે આંતર અક્ષક એકબીજા સાથે જોડાઈને વી આકારનું ફર્ક્યુલા અથવા વિશ બોન અથવા મેરીથોટ બોન બનાવે છે. એ અહીંયા આગળ આ વી શેપમાં આવેલું આ વિશ બોન અથવા તો મેરીથોટ બોન આપણને અહીં જોવા મળે છે. અન્નનળી એ અન્ન સંગ્રહાશયમાં ખુલે છે. ખોરાક સંગ્રહ અને ઝડપી ખોરાક ગ્રહણમાં તે મદદરૂપ થાય છે. અન્ન સંગ્રહાશય એ સંવનન ઋતુ દરમિયાન પીજન મિલ્કનો સ્રાવ કરે છે. અહીંયા આગળ આ અન્ન સંગ્રહાશયમાંથી આ પીજન મિલ્કનો સ્રાવ થતો હોય છે. જઠર એ ગ્રંથિમય પ્રોવેન્ટ્રિક્યુલસ અને સ્નાયુમય પેશણીમાં વિભાજિત થયેલું હોય છે. શ્વસન માટે ફેફસા સાથે પાતળી દિવાલવાળા વાતાશયો જોડાયેલા હોય છે. અહીંયા આગળ તમે અહીં જોઈ શકો છો આ વાતાશયો છે ફેફસાની સાથે સંકળાયેલા 9 જેટલા વાતાશયો ફેફસા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. સ્વરપેટી હોય છે એ સ્વર તંતુ વિહીન હોય છે. સ્વરપેટી અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે જે શ્વાસનળી અને શ્વાસવાહિનીના જોડાણની નજીક આવેલી હોય છે. હૃદય 4 ખંડોનું બનેલું, શિરાકુટર ગેરહાજર હોય છે. મહાધમની કમાન જમણી તરફ વળેલી, મૂત્રપિંડની વાહિકા શિરા અવશિષ્ટ પામેલી જોવા મળે છે. રક્તકણો નાના, અંડાકાર અને કોષ કેન્દ્રીય છે. પ્રાણી જગતમાં રુધિરમાં રક્તકણોની સૌથી વધુ ગીચતા પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે. મતલબ કે રિચેસ્ટ બ્લડ ઇન એનિમલ કિંગડમ એ પક્ષીઓનું છે. મેટાનેફ્રિક પ્રકારનું મૂત્રપિંડ ધરાવે છે જે ત્રિખંડી છે. મૂત્રાશય જોવા મળતું નથી. મૂત્રવાહિની સારણીમાં ખુલે છે. યુરિક એસિડ ત્યાગી પ્રાણીઓ છે. 12 જોડ મસ્તિષ્ક ચેતાઓ જોવા મળે છે. ગ્રાણ અંગો અલ્પ વિકસિત છે. મધ્યકર્ણ એક અસ્થિ ધરાવે છે. આંખમાં ત્રીજું પોપચું હાજર છે. આંખના ડોળામાં અંતબિંદુની નજીક કાંસકા જેવી એક રચના જોવા મળે જેને પેક્ટન કહે છે. આ રચના આંખના ડોળાને પોષણમાં મદદરૂપ થાય છે. અહીં આકૃતિમાં આ ત્રીજું પોપચું બતાવેલું છે. પેક્ટેન એ કીવી સિવાયના બધા પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે. એક લિંગી પ્રાણીઓ છે. કેટલાક લિંગી દ્વિસ્વરૂપ દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે મોર અને પોપટ એમાં આપણને લિંગીય દ્વિસ્વરૂપ નર અને માદા છે દેખાવમાં અલગ અલગ હોય છે. અંતઃફલન જોવા મળે છે. અંડપ્રસવી છે. માદા એક જ ડાબુ સક્રિય અંડપિંડ ધરાવે છે અને એક જ અંડવાહિની ધરાવે છે. પીંછા માત્ર પક્ષીઓમાં જ જોવા મળે છે અને તે અપાચ્ય એવા કેરાટીન પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. પીંછાના અલગ અલગ પ્રકારો પૈકી ક્વિલ ફીધર્સ એ સૌથી લાંબા પીંછા છે. આ ક્વિલ ફીધર્સ તરીકે ઓળખાતા પીંછા છે જે સૌથી લાંબા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે ક્રો, પીઝન, પેરટ, ઓસ્ટ્રીચ, શાહમૃગ છે એ સૌથી મોટું જીવંત પક્ષી છે. પીકોક, મોર, પેંગ્વિન, વલ્ચર, ગીધ એ આ સમુદાયના બહુ પ્રખ્યાત ઉદાહરણો છે. આ વર્ગના ઉદાહરણો છે. કાગડો, પેંગ્વિન, શાહમૃગ, મોર અને પોપટના કેટલાક ફોટોગ્રાફ અહીં દર્શાવેલા છે. વર્ગ સસ્તન મેમેલિયા તેઓ મોટેભાગે સ્થળીય ઉષ્ણ રુધિર ધરાવતા સમતાપી પ્રાણીઓ છે. ત્વચા પર વાળનું આવરણ આવેલું છે. કેટલાક જલીય સસ્તનોમાં વાળ અલ્પ પ્રમાણમાં હોય તેઓમાં ત્વચાની નીચે મેદનું આવરણ આવેલું હોય છે જે અવાહક પડ તરીકે વર્તી અને શરીરનું તાપમાન આંતરિક તાપમાન જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ત્વચામાં 2 પ્રકારની ગ્રંથિઓ આવેલી છે. એક પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ જે પરસેવાનો સ્રાવ કરી શરીરનું તાપમાન જાળવી શકે છે અને સ્નિગ્ધ ગ્રંથિઓ જે સ્નિગ્ધ પ્રવાહીનો સ્રાવ કરી ત્વચા અને વાળને મુલાયમ રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. માદા પ્રાણીમાં પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ એ સસ્તન ગ્રંથિમાં રૂપાંતર પામે છે જે બાળકના જન્મ બાદ અમુક સમય સુધી દૂધનો સ્રાવ કરે છે જેનાથી બાળ શિશુ પોષણ મેળવે છે. સ્તન ગ્રંથિ ધારણ કરેલ હોવાથી તે આ સમુદાયને સસ્તન નામ આપવામાં આવેલું છે. મધ્યકર્ણ અને અંતઃકર્ણ ઉપરાંત બાહ્યકર્ણ આવેલા હોય છે. બાહ્યકર્ણમાં કર્ણપલ્લવ અને કર્ણનલિકાનો સમાવેશ થાય છે.
ઉચ્ચ સસ્તન પ્રાણીઓમાં મળદ્વાર એ મૂત્ર જનનદ્વારથી સ્વતંત્ર હોય છે. મૂત્રવાહિની અને જનનવાહિનીઓ એ પાચન માર્ગ સાથે સંકલિત નથી, તેઓ સ્વતંત્ર રીતે ખુલે છે. નર પ્રાણીમાં શુક્રપિંડ એ શરીરની બહાર આવેલી વૃષણ કોથળીમાં આવેલા હોય છે. અપવાદરૂપ પ્રાણીઓમાં હાથી, જલીય અને પ્રોટોથેરિયન સસ્તનમાં આપણને વૃષણ કોથળી શરીરની બહાર જોવા મળતી નથી. દાંત પીડાના ખાડામાં ખૂંપેલા હોય છે. દૂધિયા દાંત અને કાયમી દાંત એમ બે પ્રકારના દાંત જોવા મળે છે. દૂધિયા દાંત પડી જાય છે પછી તેનું સ્થાન કાયમી દાંત લે છે. આ પ્રકારના દંત વિકાસને પ્રતિસ્થાપી દંત વિકાસ કહે છે. પુખ્ત અવસ્થાએ છેદક, રાક્ષી, અગ્રદાઢ અને દાઢ એમ 4 પ્રકારના દાંત હોવાથી આપણે સસ્તનને વિષમ દંતી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઉરસીય અને ઉદરીય ગુહા વચ્ચે ઉરોદર પટલ આવેલું હોય છે. હૃદય 4 ખંડોમાં વિભાજિત છે. જમણી તરફના ખંડોમાં અશુદ્ધ રુધિર અને ડાબી તરફના ખંડોમાં શુદ્ધ રુધિર જોવા મળે છે. મહાધમની કમાન છે એ ડાબી તરફ વળેલી જોવા મળે છે. રક્તકણો ગોળાકાર, દ્વિઅંતરગોળ કોષ કેન્દ્ર વગરના છે. બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધો અને અનુમસ્તિષ્ક એ ખૂબ વિકસેલા હોય છે સાપેક્ષે. બંને બૃહદ મસ્તિષ્ક ગોળાર્ધો ચેતાતંતુના આડા પટ્ટા વડે જોડાયેલા હોય છે, જેને આપણે કેલોસમ કાય તરીકે ઓળખીએ છીએ. મધ્ય મગજ હોય છે એમાં 4 ખંડો જોવા મળે છે. મધ્યકર્ણમાં 3 અસ્થિઓ હોય છે. હથોડી, એરણ અને પેંગડું તરીકે ઓળખાતા 3 અસ્થિઓ જોવા મળે. અંતઃકર્ણમાં શંખિકા જોવા મળે છે, જે સાંભળવાની ક્રિયા વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે. આ અંતઃકર્ણમાં કોર્ટિકાય નામની રચના શંખિકા નલિકામાં જોવા મળે છે. એ કોર્ટિકાય છે એ સાંભળવા માટેનું સંવેદી અંગ છે. અંતઃફલન દર્શાવતા પ્રાણીઓ છે. અપત્ય પ્રસવી પ્રાણીઓ છે. કેટલાક અપવાદમાં દાખલા તરીકે પ્લેટિપસ છે એ ઈંડા મૂકે છે. વિકાસ સીધો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આગળ પ્લેટિપસ છે, વેલ છે અને ચામાચીડિયું છે. પ્લેટિપસ છે એ ઈંડા મૂકતું પ્રાણી છે, સસ્તનમાં અપવાદરૂપ પ્રાણી છે. વેલ છે એ જલીય સસ્તન, જલચર પરિસ્થિતિને અનુકૂલિત એવું સસ્તન પ્રાણી છે. અને બેટ એટલે કે ચામાચીડિયું છે એ હવાઈ જીવનને અનુકૂલિત પ્રાણી છે. તો મિત્રો, આજે આપણે પ્રાણી વર્ગીકરણ ભાગ 2 માં આપણે નુપૂરક પછીના કે સંધિપાદ, મૃદુકાય, શૂળત્વચી, મેરુદંડી અને બધા પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ વિશે વાત કરી. એના અલગ અલગ સમુદાયના લક્ષણો વિશે વાત કરી. અહીં જે લક્ષણોની જે ચર્ચા કરી છે એ તમને નીટની પરીક્ષામાં મદદરૂપ થશે એવી હું આશા રાખું છું. આભાર.